So what is the question number 51? A number of methods are used in agriculture and horticulture to propagate the plants from their pots. Okay ma? So on the process ku enna peru appdinu pathina, that's artificial propagations. Okay, a number of methods used in agriculture and horticulture to propagate the plants from their pots. Okay, artificial propagations அப்படிங்கிறது a type of vegetative reproduction தான் இல்லையா. So that is takes place through the tissue culture technique. Tissue culture technique நால தான் நம்ம ஒரு small tissues ஐயோ இல்ல ஒரு fragments எடுத்து அதை கல்ச்சர் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு entire organism நம்ம உருவாக்குறோம். அப்ப ஆன்சர் என்னன்னா artificial propagations. And some of the artificial propagations method have been used by man for a long time or called. Okay, ரொம்ப வருஷமா அதாவது அந்த காலத்துல இருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் conventional method அப்படினு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? So nowadays a technology is being used for the propagation to produce a large number of plants in short period of time, within the short period. அதுதான் tissue culture technique அப்படினு சொன்னேன். அந்த short periodல நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய மெத்தட் தான் modern methods. அப்ப எதெல்லாம் modern method? Tissue culture technique ஒரு modern method, genetic engineering, protoplasmic fusion இது எல்லாமே ஒரு மாடர்ன் மெத்தட் தான். ஓகேவா? So next, root cutting in. Root cutting is very important questions. The cutting method, okay, the stem cutting, root cutting, leaf cutting. Okay, stem cutting is widely used. Okay, but root cutting is takes place in the plant malus. Okay, நம்ம bookல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம compulsory நம்ம எழுதியே ஆகணும். That is answer is the malus. Okay, bryophyllum, moringa, begonia லாம் இருக்கு. அது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது leaf cutting, moringa is here stem cutting, begonia is also the stem cutting. அப்ப எது correct answer? Malus is the correct answer. Okay, so next one is a stem cutting is dash. எதெல்லாம் stem cutting அப்படினு பாத்தீங்கன்னா hibiscus, bougainvillea, moringa இது எல்லாமே stem cutting தான். So leaf cutting க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து begonia, bryophyllum, scilla இது எல்லாமே சொல்லலாம். பட் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா begonia is the correct answer. Dash is widely used for propagation. Already நான் சொன்னேன் 3 cuttingsல root, stem and leaf cuttingல stem cutting is widely used for the propagation. Okay, and next question is in this part of the two different plants are joined and that they continue to grow as a one plant. அதாவது ரெண்டு plant part நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்றோம் அது ஒரு single growth வந்து வளரும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது அப்படினா so that's a grafting method. Okay, grafting methodல example for root part அப்படியே இருந்துச்சுனா stem part கட் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அத வந்து fuse பண்ணலாம். so அத நல்லா டைட்டா வந்து கட்டிட்டோம் அப்படினா so ரெண்டு tissuesம் வந்து ஒண்ணா ஆயிடும். ஓகேவா? so அதுக்கு பேரு grafting அப்படினு சொல்றோம். அந்த grafting நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து என்னது பாத்தீங்கன்னா one stroke, one வந்து Zion method. ஓகேவா? so the plant used for the plant which is on contact with the soil ஓட கான்டாக்ட் பண்ணிக்க கூடிய அந்த root part, that is the root part இல்லையா? so அந்த root partக்கு வந்து என்ன பேரு அப்படி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா so that is a stroke தான் soilல இருக்க கூடியது. okay, that is the stroke. So which is contact with the soil. Okay, another one is that the plant is used for grafting. Okay, and the stem part னு சொல்றோம் இல்லையா grafting பண்றோம். so எதை கட் பண்ணி கொண்டாந்து மேல வைக்கிறோமோ இப்போ root part அப்படினு சொல்லும்போது this is the root part. இது வந்து root. so இந்த போர்ஷனை மட்டும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படினா that is a stalk. this is called a stalk. Okay, so இதுக்கு மேல இருக்க கூடிய போர்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா? so அந்த போர்ஷன் வந்து என்னது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Zion. Okay, இந்த போர்ஷன் வந்து என்னது அப்படினா Zion part. Okay, stalk and Zion. Stalk அப்படிங்கிறது contact with the soil and Zion அப்படிங்கிறது grafting பண்ணக்கூடிய ஒரு part. Okay, grafting examples are, can you give the example for the grafting அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா citrus, mango இதெல்லாம் grafting பண்ணா solanum tuberosum அப்படிங்கிறது வந்து potato. Okay, so அதை விட நம்ம இதுல citrus and mangoல வந்து grafting பண்ண முடியும். solanum tuberosum. Okay, not only solanum tuberosum, so all the above அப்படிங்கிறதுல வந்து மெயினா வந்து citrus and mango. இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா citrus and mango தான். so how many types of the graftingல எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 8 types வந்து இருக்கும். so அதுல one by one பார்க்கலாம். T shaped insertion is made in the stalk and the bark is lifted. T shapeல ஒரு insertion எடுத்துட்டு so அதுக்கு வந்து வேற ஒரு tissues வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம். so அது எங்க நடக்குது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா bud grafting. the example is the bud grafting. Okay, and next one, in this method the both Zion and stalks remain rooted. ரெண்டுமே வந்து எங்க இருக்கும் அப்படினா root part ஓடயே இருக்கும் அப்படிங்கிறது approach grafting. ஓகேவா? so இதல என்ன பண்றோம் அப்படினா so ஒரு plant root ஓட இருக்கும் இன்னொரு plant வந்து அதோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுத்து அதை கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். so finally that is a detached. so that is approach grafting. the stalk is grown in a pot and it is brought close to the Zion அப்படிங்கறது approach potting. ஓகேவா? so both of the stems should have the same thickness. ரெண்டு ஸ்டெம்மே சேம் thicknessல இருக்கணும் அப்படிங்கறதும் approach grafting தான். so இதல எல்லா charactersமே நமக்கு வந்துருச்சு. a small slice is cut from the both and cut the surface brought near
tied together to the held by tape. Okay, that is the approach grafting. Approach grafting la ஒரு stem ஒரு potted plant எடுத்து ஒரு பெரிய trees ஓட stem ஓட நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ரெண்டுமே சேம் திக்னஸ் ஓட இருக்கும்போது அதை வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய லேயர் எஸ்பெஷலி வந்து டெர்மல் ரீஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதை டைப் பண்றோம். அப்படி டைப் பண்ணும்போது both tissues are that is a grow from one another இல்லையா. ரெண்டுமே வந்து ஃபியூஸ்ட் ஆயிரும். ஆக்சுவலாக that is a type of protoplasmic fusion அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். Okay, a small slice cut from the both and the cut surface are brought near and tied together held by a tape on the approach grafting. And next one is the zeon and stalk having the same thickness is cut obliquely. Okay, same thickness அப்படிங்கற ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம approach graftingல பார்த்தோம். So obliquely கட் பண்றோம்னா ஒரு சாய்வா நம்ம கட் பண்றோம் அப்படினு அர்த்தம். அதுக்கு பேரு tongue grafting அப்படினு சொல்றோம். Okay, so when the stalk is large in size, zeons are cut into the wedge shape. இந்த wedge shaped அப்படிங்கறத உனக்கு key answer. இது எதுல வருது அப்படினா crown graftingல வருது. Next one, in this type of the grafting using the graft wax. Okay, எதுக்கு நம்ம graft wax வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படினா crown grafting. ஏனா அது வந்து ஃபிட் ஆகும்போது அங்க லூஸ்லி அரேஞ்ச்டா இருக்கும். சோ அத மேட்ச் பண்றதுக்காக அத டைட் பண்றதுக்காக crown graftingக்கு wax யூஸ் பண்றோம். A twig of the scion is inserted and tightly bound so that the cambium of the twigs are joined. Okay, எந்த ஒரு grafting methodலயும் cambium வந்து ஒன்னோட ஒன்னு இணையாது. Okay, but இங்க வந்து both cambiums are fused together. What do you know about the cambium? So cambium is act as here, that is a meristematic cells. Where the cambium is located அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the cambium is located between the xylem and phloem அப்படினு சொல்றோம். That is a wedge grafting. Okay, the cambium அப்படினு வந்தாலே wedge grafting ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதே மாதிரி வந்து அது வந்து ஷேப், அதாவது wedge shaped நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படினாலும் அது wedge grafting தான். So in this method the stem of the parent plant is allowed to develop roots while they still intact. ஓகேவா, இப்போ ஒரு plant இருக்குனா அந்த plant வந்து கொஞ்சம் சாய்வா நேச்சுரலாவே அது என்ன ஆகும் அப்படினா அதோட branches வந்து சாயில்ல படுற மாதிரி இருந்துச்சுனா அந்த சாயில்ல பட்ட இடத்துல மட்டும் என்ன இருக்கும்னா the roots are raised. ஓகேவா, so that is known as the layering method. Okay, so what type of the layering is there அப்படினு பாத்தீங்க two types of layering பார்க்கறோம். one air layering, another one is a mount layering. So what do you know about that? Example for that's a air layering. அதாவது in this method the stem of the parent plant is allowed to develop roots while still intact. அப்படிங்கிறதுக்கு example ixora and jasminum அப்படிங்கிறது one of the example. This is the mount layering. Okay, so how many types of layering அப்படினு பாத்தீங்கன்னா only two types of layering. One is a mount layering, another one is a air layering அப்படினு சொல்றோம். Question number 77. In this method, the stem is griddled at the nodal region and hormones are applied to this region which promotes the rooting அப்படினு பேர். ஓகேவா, so griddle அப்படினா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணனும், ஒரு certain part வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். so எந்த பார்ட்லாம் ரிமூவ் பண்றோம் அப்படினா except vascular tissues. okay, vascular tissues தவிர நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இது ஒரு branch அப்படினா so இந்த இடத்துல ஒரு stem இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டெம்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய போர்ஷன், இது மேலே என்ன இருக்கும், தட்ஸ் எக்ஸப்ட் த சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம், இட் ஹேஸ் த கார்டெக்ஸ், எண்டோடெர்மிஸ், எபிடெர்மிஸ். ஸோ இந்த லேயரை ஃபுல்லாக எடுத்துடுறோம். ஓகே, அந்த லேயரை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் எ க்ரோத் ஹார்மோன். க்ரோத் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆக்சின், ஜிபர்லின், சைட்டோகைனின், ஸோ அதெல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிடுவோம். ஓகேவா, ஸோ அப்ளை பண்ண உடனே என்ன ஆகிடும்னா ஸோ ஆக்சுவலி தட் இஸ் இன்டியூஸ் ரூட் ஹேர்ஸ். இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் ஆகும், ரூட் ஹேர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் எ மந்த் வி ஹாவ் டு ரிமூவ் தட் ஸ்டெம். இந்த சச் பார்ட்டை இந்த பார்ட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி நம்ம வேற ஒரு பிளேஸில் வச்சோம்னா நமக்கு நியூ பிளான்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் ஏ ஏர் லேயரிங். ஸோ இந்த ஏர் லேயரிங் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆக்சின் யூஸ் பண்ணுவாங்க, மெயினாக வந்து ஜிபர்லின் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஜிபர்லின் விச் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு த இன்டர்னோட் எலாங்கேஷனை கொடுக்கறனால ஜிபர்லின் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. So this portion is covered with a damp or moist soil using a polythene sheet. That is a layering method. Okay, so that is in the air layering method. Root emerges in these branches after 2 to 4 months. So 2 to 4 months குள்ள root emerge ஆகுது அப்படின்னா அது air layering தான். The plants produced are genetically uniform. Genetically uniform அப்படின்னா that's a conventional method. Conventional method is the old method இல்லையா. So in some plants produce a little or no seeds. In others the seeds are produced. Okay, do not seeds வந்து இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். some plants produce a little or no seeds. in others the seeds produce do not, அது வந்து என்ன பண்ணாதுன்னா do not germinate. okay, அப்படியே seeds produce ஆனாலும் germinate ஆகாது. in such a cases the plants can be produced in short period by this method. ஓகேவா, ஸோ அப்போ தான் நம்ம என்ன இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனை நம்ம வந்து டிபெண்ட் பண்ணுறோம். அது வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து வந்துச்சுன்னா கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து some plants can be propagated more economically
vegetative propagation, that is a Solanum tuberosum. Okay, Solanum tuberosum potato இல்லையா. ஸோ நம்ம இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ வந்து இல்லாத ஒரு சமையலே இருக்காது இல்லையா. பொட்டேட்டோ இஸ் கமர்ஷியலி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாருமே வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது பொட்டேட்டோ. ஸோ Solanum tuberosum தான் ப்ராபகேட்டட் மோர் எக்கனாமிக்கலாக நம்ம ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து ப்ராபகேட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா use of virus infected plants as a parents produce the viral infections. இப்போ ஒரு plant வந்து நம்ம செலக்ட் பண்றோம். ஸோ அந்த பிளான்ட்ல வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஃபுல்லாவே வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் பாசிங் ஃப்ரம் ஒன் ஜெனரேஷன் டு லாஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் அ கன்வென்ஷனல் மெத்தட். ஸோ கன்வென்ஷனல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிராஃப்டிங், லேயரிங், கட்டிங், தீஸ் ஆர் ஆல் த கன்வென்ஷனல் மெத்தட். ஸோ தட் மெத்தட் இஸ் கேரிங் த ஜீன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் ஜீனாக இருந்தாலும் சரி, நெகட்டிவ் ஜீனாக இருந்தாலும் சரி, அந்த ஜீன் வந்து அப்படியே வந்து என்ன ஆகும், மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு. ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ்டு ஃபார் ப்ராபகேஷன் ஆர் பல்கி அண்ட் ஸோ தே ஆர் டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் அண்ட் ஸ்டோர். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சுகர் கேன். ஸோ வி கேனாட் ஸ்டோர் மச், அதனுடைய அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட், அந்த ப்ராபக்யூல்ஸை வந்து நம்ம நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அதை பாதுகாக்க முடியாது, அதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் தேவை. ஓகேவா. ஸோ அப்போ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக் வந்து we don't want to worry about it. Okay, just ஒரு small fragments of tissues, ஒரு fragment of stem எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கூட அதுல இருந்து நிறைய tissues நம்ம produce பண்ண முடியும். That is the modern technique. So Kuh showed that a mature phloem parenchyma cells removed from the carrot. Okay வா. So actually FC Stewart அப்படிங்கவர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா கேரட்ல இருந்து செல்ஸை ரிமூவ் பண்ணி ஸோ அந்த செல்ஸை கல்ச்சர் பண்ணி பார்த்தாரு. அந்த செல்ஸ்ல இருந்து ஒரு என்டையர் பிளான்ட் வந்து வந்தது. ஓகேவா. ஸோ அதுதான் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் த மாடர்ன் மெத்தட். மாடர்ன் மெத்தட் இஸ் த டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக், புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் அண்ட் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். இது எல்லாமே மாடர்ன் மெத்தட் தான். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் FC ஸ்டீவர்ட் அப்படிங்கிறவர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த நேம் ஆஃப் த பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோயம். ஸோ வாட் இஸ் த ஃப்ளோயம்? ஃப்ளோயம் இஸ் த conductive tissue or vascular tissue. Okay, so what is the function of the phloem அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that is conducting the food materials from leaves to the storage organ. Okay, it may be வந்து source to sink அப்படினு நம்ம படிச்சிருக்கோம். mass flow hypothesisல வந்து 11th standardல நம்ம படிக்கிறோம். இது source, அது எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகுதோ அது வந்து sink அப்படினு சொல்றோம். the roots are considered as a sink. So they can do the upward translocation, downward translocation and radial translocation பண்ணக்கூடியது இல்லையா. ஸோ parenchyma வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பொட்டன்ஷியல், அதில் வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியலிட்டி இருக்குது. அதனால தான் அங்கே வந்து செல்ஸுகள் வந்து ஒரு டிஷ்யூவாக மாறி ஒரு ஆர்கனாக நமக்கு உருவாகுது. So next one, the genetic ability of the plant cell to produce the entire plant under the suitable conditions said to be a totipotency. Totipotency means that's the inherent capacity of the plant cell. Each and every cell they can give rise to the entire organism. Okay, we need to supply all the nutrients to the medium. And the mediathukkulla ella nutrition irukkanum. So these characteristic features of the cell is utilized in the horticulture, forestry and industries. Example, totipotent cells. Okay, totipotent cells, they have a totipotency. Okay ma. So the growth of the plant tissue in special culture medium under suitable control condition is known as a tissue culture. That is the process க்கு பேர் தான் tissue culture அப்படினு சொல்றோம். The regenerations of the whole plant from a single cell tissue or small pieces of the vegetative structure through the tissue culture technique. Even a single cell which gives rise to the entire organism. ஒரு tissue கூட எடுக்க வேண்டாம், ஒரே ஒரு செல்லை எடுத்து நீங்க கல்ச்சர் பண்ணா கூட ஒரு entire organism அதில் உருவாகும் இல்லையா. So next one, the regenerations of a whole plant from a single cell tissue, small pieces of the vegetative structure through the tissue culture is called tissue micropropagation. Micropropagations அப்படிங்கிறது this is a definition. Okay, நம்ம சொன்னது வந்து definition. So this is one of the modern method used to propagate the plants, micropropagation method. The micropropagation method was first introduced by Stewart. ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து நமக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ குஹா அண்ட் மகேஸ்வரி அப்படிங்கிறவங்க தான் டிஷ்யூ கல்ச்சரை வந்து பற்றி ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. ஓகேவா. ஸோ பிளான்ட் வித் டிசைட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேன் பி மல்டிப்ளைட் ரேப்பிட்லி இன் த ஷார்ட் டூரேஷன்ஸ். இந்த ஷார்ட் டூரேஷனில் அதை மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் அண்ட் கேரிட் அவுட் எனி சீசன் டு ப்ரொடியூஸ் த பிளான்ட்ஸ். எந்த சீசனாலும் நம்ம பிளான்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னா அது மாடர்ன் மெத்தட். த பிளான்ட்ஸ் விச் do not produce the viable seeds, the seeds that
are difficult to germinate, okay, the germinate can be propagated by the tissue culture. Okay, இப்போ நம்ம நார்மலா இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் வந்து ஜெர்மினேஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து மாடர்ன் டெக்னாலஜியை நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ எப்போனாலும் நம்ம பிளான்ஸை வந்து என்ன பண்ணலாம், உருவாக்கலாம் ஜெர்மினேஷன்ஸ் இல்லாமல். அதான் சீட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ தட் இஸ் ஏ மாடர்ன் மெத்தட். அந்த ஸ்டேட் மட்டும் எங்கே இருக்குன்னா மாடர்ன் மெத்தட். ரேர் அண்ட் என்டேஞ்சர்ட் பிளான்ஸ் கேன் பி ப்ராபகேட்டட். ஓகே, அதாவது ரொம்ப அரிதாக இருக்கக்கூடியது, இப்போ வந்து மறைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷியஸ், அதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ப்ராபகேட் பண்ண முடியும் த்ரூ த மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் மூலியமா. டிசீஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட். ஆக்சுவலாக டிசீஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் நம்ம எப்படி உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா த்ரூ த மெரிஸ்டம் கல்ச்சர். ஓகே, ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு பிளான்ட்டோட டிப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்ஸை நம்ம கட் பண்ணி அதை கல்ச்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட், அந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர்லேருந்து வந்த அந்த பிளான்ட்டில் வந்து டிசீஸே இருக்காது. ஓகேவா, பிகாஸ் தே ஹாவ் அ யங் அண்ட் பெர்பெக்சுவல் டிஷ்யூஸ், தட் இஸ் அ ஃப்ரீ ஃப்ரம் த டிசீஸ். ஓகே, ஸோ அதனால் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்லை நம்ம வந்து கல்ச்சர் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அந்த இதில் வந்து டிசீஸ் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is a labor intensive and requires skilled workers. So okay, இந்த மாதிரியான வைரஸ் ஃப்ரீ பிளான்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது மாடர்ன் மெத்தட். கன்வென்ஷனல் மெத்தடுக்கு நம்ம எக்ஸ்பென்ஷன் நிறைய போட வேண்டாம். ஸ்டெரைல் கண்டிஷன்ஸ் மஸ்ட் பி மெயின்டைன் விச் ஆட்ஸ் டு த காஸ்ட். ஓகேவா, ஸ்டெரைல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டில் டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது ஃபுல்லாக வந்து என்ன ஆகும், எடுத்துக்கிட்டே கேரி பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, அப்போ அங்கே ஸ்டெரைல் நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அது வந்து ஒரு disadvantage of the modern method அப்படினு சொல்றோம். Dash is undergoes the genetical changes which are undesirable for the commercial use அப்படினா இதுல எந்த பார்ட் வந்து desirable changesக்கு போகுது அப்படினு பாக்கும்போது callus. ஓகேவா, so what is a callus? Callus is regarded as a undifferentiated mass of cells. Okay, அந்த undifferentiated mass of cells ல இருந்து தான் நமக்கு என்ன உருவாகுது அப்படினா ஒரு entire organism உருவாகுது. ஓகேவா, so it involves the productions and fusions of the male and female gametes எது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா sexual reproductions. The sexual reproductions in algae and bryophytes by the production of conidia. Sexual reproductions வந்து ஆல்கேலையும் இதுலயும் எப்படி நடக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா conidia மூலமா, அதாவது the sexual reproductions in algae and bryophytes by the production of algae and bryophytes ல வந்து asexual reproductions இல்லையா, asexual spores னால நடக்குது. அந்த spores வந்து என்னதுன்னா conidia. ஏற்கனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம், aspergillus penicillium that is reproduced by the asexual spores. Okay, that is one of the example conidia. Okay, so I hope children definitely you can learn this part இல்லையா, கண்டிப்பாக இதை go through பண்ணுவீங்க நம்புகிறோம். இதில் நீங்கள் நல்ல மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம். இந்த 100 கொஷின்லேருந்து டெஃபினட்டாக 1 or 2 கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த 8 1 மார்க்லேருந்து 1 or 2 டெஃபினட்டாக நமக்கு வரும். ஏன்னா ஃபஸ்ட் சாப்டரோட ஃபஸ்ட் பார்ட் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு 50 கொஷின், செகண்ட் 50, 100 கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே நீங்கள் வந்து 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ எதில் இந்த கீ ஆன்சர் இருக்குது, எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம், எது அட்வான்டேஜ் எது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் கூட நம்ம இதில் பார்த்துட்டோம். ஓகேவா, ஸோ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் சில்ட்ரன்.